So yeah, today we are going to start with one of the problem. Okay, in this case, okay, so this is a general case. In this case, the line is inclined to both VP and HP. Okay, so a line AB, the problem is, alright. So the problem is a line AB which is 75 mm long and 30 degree, and it's inclined 40 degree inclined to HP and VP. Okay, 30 degree and 40 degree inclined to HP and VP respectively. And the A is actually 12 mm above HP and 10 mm in front of AP. So I think equal to similar problem നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. Okay, I think slide നമുക്ക് move ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Hello, ആര്യ, slide move ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല. ഹലോ, മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് കാണാമല്ലോ. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു ലൈൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മോഡിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദി പ്രസന്റേഷൻ. Just wait. Okay. Okay. ഞാൻ കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ പറഞ്ഞ പ്രസന്റേഷൻ മോഡ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്യാം. 1 minute. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഈ PPT മോഡിൽ എത്താൻ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Hello. Hello. ഹലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. Yeah, right. Okay. So once more we will start actually. Okay. So today we are going to study about our class 4C, the line, rotation and problems. Okay. So the first problem is, yeah, you can see that there is a problem number 1. In this one, a line AB which is 75 mm long and 30 degree and 40 degree inclined to HP and VP respectively. And end A has a 12 mm above HP and 10 mm in front of VP. So here you can see that the solution steps. Okay. In these steps, you can see that the first step is to draw the XY line and one projector and locate the A dash, that is a 12 mm above XY line and a 10 mm below XY line. Okay. So that is, you have to draw the first XY line. So you can see that XY line here, and you have to mark the point actually. Okay, 2 points. That is A dash and A point. Okay, A dash and A point. You can see. Okay,
Now you can see that this is a first quadrant problem, and you have to mark the A and A dash. Then you have to draw the two longer line from the A and A dash. Okay, two longer lines. So then take an angle 30° from the A dash and 40° from the mark A from the mark TL. So that is actually 75 mm on both lines actually. Okay, so you can give, there is a you can see that there is a 75 mm long actually. Okay, so the 75 mm long length actually, this length AB length you have to mark it from the A and A dash. Okay, so you are going to take actually from the A dash, that is a 75 mm. Okay, and with having a angle with a 40°. Okay, 30° and 40° angles. So these are the 30° and 40° angles. Okay, so you mark the points actually there. So A dash and B1 dash, and here the 40° angle. Okay, so that is a, here you can mark B1. Okay, A and B1, A B1 and A dash B1 dash. Okay, so that is the 2° angles you are marking there, and theta and phi respectively, and then just mark the locus points, locus lines. Okay, then draw from the, here you can see that from the B1 you draw a line which is vertically going up and reach here actually. Okay, in this point you have to reach in this point actually. Okay, so from B1 to this point and then rotate it actually. Okay, yeah, and then rotate it. Okay, then there is a point you will get, that is the B dash actually. Okay, mark the line. Okay, so you get the actual front view in there. Okay, now similarly draw the vertical line from the front view, mark it as a B, and draw a line from AB, so that's its top view. Okay, so this is a very simple method. Either you can okay, you can get from it here and you rotate here and B dash, you reach in B dash, and either you can do similar in the way, that is A dash to B1 dash, you just draw a line from here, from B1 dash to up to here, and then rotate it, you will get the same distance actually. Okay, now next question. So this is the second question. Okay, in this question, a line AB 75 mm long makes 45° inclination with VP, while its front view makes 55°, and end A is 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. If the line is in the first quadrant, draw its projections and find its inclination with HP. So see here the front view and the top view actually, here you can see that there is an angle with the 45° angle with the VP is given, and that angle it also makes a 55° and A actually. Okay, right. സോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ 75 mm ലോങ് ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് 45° ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് വി പി ആയിട്ട് 45° ഇൻക്ലിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഒന്ന് 45°, ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് XY ലൈൻ വരയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിമിലർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. Okay, so first you have to draw an XY line. So you draw an XY line, then you draw a perpendicular line and you mark the point A. Okay, so A എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. So you know that is in first quadrant, and you also draw the A dash and A mark. Okay, mark A and A dash. So you got the 2 points in there. You can see here. Okay, so there is a 2 point. Okay, now what you have to do is, yeah, draw 2 parallel lines. So എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ the only thing difference is എന്താണ് നമുക്ക് തന്നെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഫസ്റ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന 45° ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് VP and its front view മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ both are
ഓക്കെ. ബി പി ആയിട്ട് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ആക്ച്വലി എച്ച് പിയിലാണ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് ആംഗിൾ എവിടെ വരുന്നത്? അത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി. ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ. ഓക്കെ. സോ ഈ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? 75 mm. ഓക്കെ. 75 mm ലെങ്ത് ലൈൻ വരച്ചു. ഓക്കെ. ദ പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. B1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. നാം എന്താ വരയ്ക്കുന്നത്? ലോക്കസ് ലൈൻ. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇവിടെ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വെക്കുന്ന ആംഗിൾ that is 55. So you can see that here, see the blue color line. So in earlier question നമ്മൾ ആ ബ്ലൂ കളർ ലൈൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് അപ്പം ആ ലൈൻസ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ, അതായത് ഒരു ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രൂ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. താഴെ ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു ട്രൂ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ മുകളിൽ 2 ലൈനും താഴത്തെ 2 ലൈനും ഒരു നമ്മൾക്കൊരു നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് 2 ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, താഴോട്ടേക്ക് 2 ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ സിമിലർലി ഈ 4 ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ 55 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരക്ക് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ 45 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 55 തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നേരത്തെ മറിച്ച് ഇവിടെ 75 mm ആണോ? ഇവിടെ 75 ട്രൂ ലെങ്ത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് 75 ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അറിയോ? ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് നമുക്ക് ബാക്കി ഇവിടെ അടിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് B1 വരയ്ക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് B1 പോയിന്റ്. സോ B1 പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്കസ് ലൈൻ വരച്ചു. ഓക്കെ. സോ ലോക്കസ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോവാം. യെസ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? B1 പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോയി അടുത്ത ലൈൻ നമ്മുടെ A' ലൈനിലേക്ക് എത്തി. സോ ഇവിടുന്ന് താഴത്തുനിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും XY ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ലൈനിലാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. റൈറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ആർക്ക് മാർക്ക്. ആ ആർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനായിട്ട് എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ എവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ആ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ B'. സോ ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലോക്കസ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ലോക്കസ് ലൈൻ അവിടെ വരച്ചു. Clear? I hope you clear. Okay, everyone is clear actually. Okay, right. So now next നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Similarly B' നിന്ന് നേരെ താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ. B' നിന്ന് നേരെ താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കാം. ആ ലോക്കസ് ലൈനിലെത്തി. ഇനി എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. B എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് AB. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് വ്യൂ. അവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു. ഓക്കെ. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക അതിന്റെ ഒരു ട്രൂ ലെങ്ത് മുകളിലും വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ. സോ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം, ട്രൂ ലെങ്ത് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ. റൈറ്റ്. B1' മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ താഴോട്ടേക്ക് വരാം. ബട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം 3. ഓക്കെ. So in this problem, the front view of a line AB is 50 degree inclined to XY and measures 55 mm. Okay, 55 mm long, while its top view is 60 degree inclined to XY line. If the end A is 10 mm above HP and 15 mm in front of AP, draw its projections and find the true length and inclinations of the HP and VP. So you can see here, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there will be a line which that is the name of the line is AB and which is a 50 degree inclined with XY and also measures 55 mm long, while അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 60 degree inclined to XY line ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 10 mm above HP and 15 mm in front of PP. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ PPT നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ തരും. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വെരി കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ. ഇതിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലംസും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഒരു ലൈനിന്റെ ഇൻപുട്സ് ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി വാട്ട് ആർ ദ ഇൻപുട്സ് ഗിവൺ, ദെൻ ആ ഇൻപുട്സ് വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ. സോ റൈറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആക്ച്വലി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കാം. XY ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഫസ്റ്റ്. XY line. Then നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ A പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്, A' and A. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ എവറി പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ. അതായത് നമ്മളൊരു ഈ ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ XY ലൈൻ.
then you mark A dash and A mark. Yeah. Suppose നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചിലപ്പോൾ എ ബിക്ക് പകരം പി ക്യൂ ആയിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക. സോ പി ആൻഡ് ക്യൂ. സോ പി എന്നുള്ളത് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ക്യൂ എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ എ ഈസ് 10 mm above HP, okay, and 15 mm in front of VP. സോ അത് രണ്ടും വരച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം you have to mark the 50 degree. Okay, so 50 degree inclined to XY line measures 55 mm long. So 50 degree ആദ്യം വരയ്ക്കാം. So that is a 50 degree angle with XY line. So you can see that there is a, yeah. പക്ഷെ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 55 mm ലോങ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈനിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴും. ഓക്കെ, ബട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷീറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഓൺലി യൂസ് ദ പെൻസിൽസ്. സോ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് HP പെൻസിൽ ആയിരിക്കാം. ബിക്കോസ് A dash ആൻഡ് B dash എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആവേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യു യൂസ് ദി എന്താ പറയാ നമ്മളെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ. ഓക്കെ, A dash ആൻഡ് B dash മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എപ്പോഴും വരുന്നത് എവിടെയാണ്? VP യിലാണ്. VP യിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് A dash ആൻഡ് B dash എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ A dash B dash ആദ്യം വരച്ചു. Now അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം 55 mm ആണ്. ഓക്കെ, നൗ നമുക്ക് ലോക്കസ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം വരയ്ക്കേണ്ടത് ലോക്കസ് ലൈൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഡാഷ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ PPT ഡാഷ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ അവിടെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദി റിയാലിറ്റി, അതായത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഷീറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് ലൈൻസ് ആണ്? ചെയിൻ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്മോൾ ലൈൻ, പിന്നെ വലിയ ലൈൻ, പിന്നെ സ്മോൾ ലൈൻ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡാഷ് ലൈൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലോക്കസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻസ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ടേക്ക് വരണം, കാരണം അവിടെ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ എന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ താഴോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 60 ഡിഗ്രി എടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 60 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് വിത്ത് XY ലൈൻ. സോ 60 ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു. ഓക്കെ, AB വരച്ചു. നൗ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് ഒരു ആംഗിൾ ഒക്കെ എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ട്രൂ ലെങ്ത്തും അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ്, അതായത് ആ ട്രൂ ലെങ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലിനേഷൻസും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂവും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ്, അതായത് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് we have to find that the true length and also the true inclinations. True inclinations പറഞ്ഞാൽ true length XY ലൈനിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ B1 മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഈ എയിൽ നിന്ന് B1ലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ട്രൂ ലെങ്ത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. അതെങ്ങനെ വരവ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ B1 കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് B1 വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ട്രൂ ലെങ്ത് എപ്പോഴും ആക്ച്വലി സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ബോത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ. തീറ്റയാണ് നമ്മുടെ ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 5 ആണ് നമ്മുടെ ട്രൂ ഇൻക്ലിനേഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഈ പ്രോബ്ലത്തില് one end of the line AB which is 10 mm above HP and other end is 100 mm in front of VP. Its front view is 45 degree inclined to XY while its horizontal trace and vertical trace are 45 mm and 30 mm below XY respectively. Draw the projections and find the true length with its inclination with HP and VP. Yeah. സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഇതില് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ആൻഡ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ലൈൻ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആയിട്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പെൻ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതായത് VPക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്നു. അതായത് HBക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് A പോയിന്റ് B പോയിന്റ് വെക്കുന്നു. ഒരു പെന്നിന്റെ A പോയിന്റും B പോയിന്റും. A പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ച് വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ B പോയിന്റ് കുറച്ചൊന്ന് ഉയർത്തി വെക്കാം.
അപ്പൊ എ പോയിന്റ് ചേർച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എ പോയിന്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ്. ഈ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം, അതായത് ഒരു ലൈൻ എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ട്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്ക്. അതായത് ആ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കുക, പകുതിയായിട്ട് തുറന്നു വെക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പെന്ന് വെക്കുന്നു. ആ പെന്ന് കുറച്ച് ഉയർത്തിയാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത്, ഉയർത്തി വെക്കില്ല. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഉയർത്തി വെച്ചു. ആ ഉയർത്തി വെച്ച ആ പെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിലൊരു എൻഡ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരികയാണെന്ന് വെക്കുക. എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്നതിനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാം. എ ബി, ഓക്കെ, അതിന്റെ വൺ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 mm എബവ് HP ആണ്, അതർ എൻഡ് 100 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻ ടു XY ലൈൻ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു XY ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് എ പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ നമുക്കറിയാം എ പോയിന്റും ബി പോയിന്റും വൺ എൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 10 mm എബവ് HP ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ഈസ് 100 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP. ഓക്കെ, സോ അത് കൂടാതെ അതിന്റെ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 10 mm എബവ് HP ആൻഡ് 30 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 100 mm ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് VP ആണ്. അത് കൂടാതെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 35 ആൻഡ് 30 mm. ഓക്കെ, 30 mm ആണ് അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. 45 ആൻഡ് 30 mm ആർ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ്. സോ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 mm ആണ്. സോ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് എവിടേക്ക് വരും? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ പിടിച്ച മാതിരി ആ ഒരു പെൻ എടുക്കുക. ആ പെൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പെൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പെന്ന് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പെന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പെന്ന് നേരെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും? ഇവിടെ ആയിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുക, XY ലൈനിൽ അല്ലെ. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 mm മുന്നോട്ടേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, മുന്നോട്ടേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. So 45 mm horizontal trace. Yeah. So ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് XY ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ തിങ്ക് എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഞാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഫോം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട്